Good afternoon to all of you. As we know, there are three basic needs of human. First, that is food to eat, clothes to wear, and house to live. Now, in this era of globalization, the fourth need must be added. That is a vehicle, because nowadays the human life is become very fast. In this pandemic, in this pandemic, we know it is very difficult to make a service of vehicle at service station. So today we are organize this webinar to enhance your ability of servicing of your four vehicle at your home. Best wishes to all the participants. Thanks. Dear participant, today we have Harshil Sudhar and Bilal Antania from the 7th Automobile current batch, and both of them today they are giving the how the basic service of automobile that will be do. So right now I'm handling over this session to Harshil and Bilal. Best of luck. Heartily welcoming to my LDRP members from Automobile and Mechanical Department. So today we are going to see the basic servicing of a vehicle. This vehicle is a diesel vehicle. So today we are going to show you how to service the vehicle from your home side. Okay, this is a DIY type. So in this video, we are going to show you how to change the oil of the vehicle and how to change the coolant and how to check the air filter, battery, and the inner compartment, the AC filter, and how you are going to service the brakes at home. First of all, we are going to show you how to change the oil firstly. So here is a dipstick. Just pull it out, and there are this gauge shows the minimum and the maximum oil. Here is the minimum, here is the maximum. In the between middle one is a half. Okay, if the vehicle having dipstick shows the half low, okay, then you need to top up your engine oil, and it is in full. Then check out the viscosity of the oil. If the viscosity there is no viscosity, then change the oil. Okay, so here is the vehicle runs about 10,000 kilometers. The changing interval of oil is there. So we are going to show you how to change the oil. First of all, remove the oil filter on the top side of it. So I have a 26 mm of box wrench. So just rotate it in anti-clockwise direction, then it loosen it up. Okay, and gently pull it out. Here is the oil.
then use new O-ring. Okay. Lube the new O-ring with the help of fresh oil like this to prevent the cutting of the O-ring. Then just tight it in a clockwise direction. Just snug tight it, don't over tight it, because this is the cap is made up from the plastic. If you over tighten it, so it may break. There are different types of oil filters according to the engine type. This is the Fiat DDIS Quadrajet engine. This engine is equipped in Maruti, Tata, and Chevrolet. હાય ઓલ ઓફ યુ. હવે આપણે જોઈશું બેટરી મેન્ટેનન્સ. બેટરી મેન્ટેનન્સમાં આપણે જોઈશું કે જનરલી ગાડી સર્વિસમાં જાય ત્યારે એ લોકો બેટરીનું પાણી ચેક કરતા હોઈએ છે અને રનિંગ કન્ડિશનમાં જો તમારી ગાડી ચાલતી હોય તો બેટરીની લાઈફ સ્પાન છે 5 વર્ષની હોય છે અને જો તમારી ગાડી અઠવાડિયે મહિને એકવાર ચાલતી હોય તો લાઈફ સ્પાન છે બેટરીની છે 3 વર્ષની હોય છે. આજે આપણે જોઈશું કે બેટરીમાં શું શું આવે છે, શું શું વોલ્ટેજ એના હોય છે, કે બેટરી પાણી ચેક કરવાનું શું શું હોય છે, બેટરી વોલ્ટેજ કઈ રીતે થાય છે, કેટલા વોલ્ટેજમાં એ ચાર્જ હોય છે કે ડિસ્ચાર્જ હોય છે આપણે જોઈશું. આ છે મલ્ટીમીટર. એનાથી આપણે ચેક કરીશું કે આ બેટરી ચાર્જિંગ કન્ડિશનમાં છે કે ડિસ્ચાર્જિંગ કન્ડિશનમાં છે. આપણે આ નેગેટિવ પોલમાં ને પોઝિટિવ પોલમાં લગાવશું. હવે આ જો પ્લસ માઇનસ ખાસ જોવું પડશે, પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ. તો આ જે રેડ કલરનું વાયર છે, કેબલ છે, એ આપણે પોઝિટિવમાં લગાવશું. આ જે નેગેટિવ કેબલ છે માઇનસમાં, એ નેગેટિવમાં લગાવશું. અહીંયા બેટરીની ચાર્જિંગ સ્થિતિ આપણને જણાવશે. ઓકે, તો આ જોયું તમે 12.77 ચાર્જિંગ કન્ડિશનમાં છે. 12 થી જો નીચે હોય તો બેટરી ડિસ્ચાર્જ કન્ડિશનમાં જણાય. હવે આપણે મલ્ટીમીટરને બંધ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું ઓઇલ ફિલ્ટર, એર ફિલ્ટર. એર ફિલ્ટર મારુતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ ડિઝાયર છે આ ગાડી. ઓઇલ આપણે એર ફિલ્ટર ખોલીશું. આવે છે અને આ જોઈએ છે આ એર ફિલ્ટર જો કે કંઈ થયું નથી, એમાં ડસ્ટ ભરાઈ ગયેલી હોય છે. આને કંઈ થયું નથી કેમ કે આ 3000 સર્વિસ કિલોમીટર પહેલા બદલાયેલું છે. આને એઝ ઇટ ઇઝ આપણે રવા દઈએ. એ જ એલપી એર ફિલ્ટર છે આપણે ગાડીમાં રાખીએ. નવું એર ફિલ્ટર તમારે જોવું હોય તો એની અને આની કન્ડિશન તમને બતાવી દઉં. તો આ કાઢેલું છે આપણે ગાડીમાંથી અને આ ન્યૂ છે. બંનેમાં તમે કન્ડિશન બી જોઈ શકો છો.
આ છે એક ડસ્ટ ભરાઈ ગયેલું છે, આ છે ન્યૂ છે. એર ફિલ્ટર અહીંયા લાગે વ્હીકલને, એને લગાવી દીધું આપણે. ત્યારબાદ આપણે એને બોલ્ટ ફિટિંગથી જોઈન્ટ કરી દઈશું. ઓકે, ત્યારબાદ હર્ષિલ સુથાર આપણને બતાવશે after changing the oil filter બદલ્યા પછી આપણે નીચેથી ઓઇલ સમ્પમાંથી કે ઓઇલ પેનમાંથી ઓઇલ ડ્રેઇન કરવું પડશે. તો આ વ્હીકલના અંદર 17 mm નું ફ્રેન્ચ લાગશે, જેનાથી આપણે જે ડ્રેઇન નટ છે લૂઝ કરીશું અને એક કલેક્ટરમાં એને કલેક્ટ કરી દઈશું. આ આપણું કલેક્ટર છે અને અહીંયા એક ડ્રેઇન બોલ્ટ આપેલો છે, જસ્ટ એને લૂઝ કરી દઈશું. પછી એને કલેક્ટર નીચે રાખીશું. તમે ઓઇલની કન્ડિશન જોઈ શકો છો, એકદમ બ્લેક થઈ ગયું છે. ઓલવેઝ ડીઝલ એન્જિનમાં તમે નવો ફ્રેશ ઓઇલ નાખશો તો પણ એ બ્લેક જ થઈ જશે 1 થી 2 કિલોમીટર ચાલશે તો ધેટ ઇઝ નોટ ધ ઇશ્યુ. આપણે ઇશ્યુ વિસ્કોસિટીનો છે. આની વિસ્કોસિટી એકદમ 0 પણ નથી થઈ, પણ ઓઇલ ચેન્જના ટાઈમમાં આવી ગઈ છે. એટલે આપણને ડ્રેઇન થવા દઈશું એટલીસ્ટ ફોર 1 to 2 મિનિટ્સ. હવે જ્યાં સુધી ડ્રેઇન થાય ત્યાં સુધી આપણે બીજા બધા કમ્પોનન્ટ્સનો પણ એક જરા વ્યૂ લઈ લઈએ. તો આપણે અહીંયા જોઈશું જ્યાં સુધી ઓઇલ ડ્રેઇન થાય ત્યાં સુધી બીજા બધા કમ્પોનન્ટ્સ. તો આ CRDI ટાઈપ વ્હીકલ છે. તો એમાં ડીઝલ એન્જિનમાં સ્પાર્ક પ્લગ નથી આપવામાં આવતા. આ ગાડીમાં આપણે ડીઝલ એન્જિન છે તો એમાં ઇન્જેક્ટર્સ આપવામાં આવશે. તો હિયર ઇઝ ધ ઇન્જેક્ટર્સ. બીજો ઇલેક્ટ્રિક ટાઈપ ઇન્જેક્ટર્સ આવે છે ડેલ્ફીના. 4 ઇન્જેક્ટર છે પર સિલિન્ડર. પણ આમાં સ્પાર્ક પ્લગની પણ ગ્લો પ્લગ આપવામાં આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ ગ્લો પ્લગ છે. ઇન ધ સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમ કોલ્ડ રિજનમાં ઇન્જન સ્ટાર્ટ ના થઈ શકે. ડીઝલ ઇન્જિન કમ્પ્રેશન કરે પણ એટલું બધું ટેમ્પરેચર સેલ્ફ ઇગ્નિશન જેટલું ડીઝલનું આવે નહીં, તો આપણે ગ્લો પ્લગ આપવામાં આવે છે. તો ગ્લો પ્લગ શું કરશે કે જે ઇનર કમ્બશન ચેમ્બરનું જે ટેમ્પરેચર હશે એને રાઇઝ કરશે. પણ જે ઇન્જેક્ટરની પેટર્ન હશે એ ટાઈપની હશે કે પહેલું જે ઇન્જેક્ટર પલ્સ કરે એ ટાઈમે ગ્લો પ્લગ ઉપર એનું પલ્સ જાય. તો એ ટાઈમે એ ફટ દેન ઇગ્નાઇટ થઈને સ્ટાર્ટિંગ થશે. તો મોડર્ન ડીઝલ એન્જિનમાં જે સ્ટાર્ટિંગ ટ્રબલ હતી એ સોલ્વ થઈ ગઈ છે. જે ઓલ્ડ આઈડીઆઈ એન્જિન ને ડીઆઈ એન્જિન આવતા હતા મહિન્દ્રાના, એમાં બહુ ટ્રબલ રહેતી હતી. ઇન ધ મોર્નિંગ ટાઈમ બહુ સ્ટાર્ટ થવામાં બહુ ટ્રબલ રહે, સ્ટાર્ટિંગ પણ ના થાય, ગરમ કરવા પડે એન્જિનને. અમુક તમે વિડીયો જોયા હશે એમાં નીચે ઓઇલ પેનમાં એ લોકો સળગાવે પછી સ્ટાર્ટ થાય. ઓકે, તો અહીંયા ડ્રેઇન થઈ ગયું છે આપણે ઓઇલ. તો આપણે એને ચેમ્બરને ટાઈટ કરી દઈશું. આ ચેમ્બરને ખાલી સ્નગ ટાઈટ કરવાની, બહુ ઓવર ટાઈટ નહીં કરવાની, અધરવાઇઝ સ્લીપ થઈ જશે થ્રેડ. તો આપણે ચેમ્બર ખોલીને પછી મશીનિસ્ટના જોડે લઈ જઈ આપણે એને ફરીથી થ્રેડિંગ્સ કરાવવા પડશે. તો જસ્ટ સ્નગ ટાઈટ. હવે આપણે ફ્રેશ ઓઇલ એમાં પોર કરીશું ઇન્જિનમાં. આપણે MGO નું ઓઇલ યુઝ કરીશું. બિલાલ એને પોર કરશે. આ એન્જિનના ઓઇલની કેપેસિટી છે 3.5 લીટર્સ. તો આપણે 3.5 લીટર્સ લાયા છે.
પોરિંગ કર્યા પછી આપણે ઓલવેઝ ચેક ધ ઓઇલ લેવલ ફ્રોમ ધ ડિપસ્ટિક સાઇડ. ડિપસ્ટિક સાઇડથી આપણે ઓઇલ લેવલ ચેક કરીશું. એન્જિન ઓઇલ પોર કર્યા પછી ડિપસ્ટિકમાં લેવલ ચેક કરી લેવું. પહેલા ક્લીન કરવું, પછી એને જોઈ લેવું. If you are able to see or not, તમે જોઈ શકો છો કે નહીં. The oil is very clear. ઓઇલ એકદમ ક્લિયર છે. તો અહીંયા એ ફૂલ પર આવી ગયું છે, એટલે એન્જિનમાં ઓઇલ પ્રોપર 3.5 લીટર્સ આવી ગયું છે. આપણે એને પાછું લગાવી દઈશું. બીજું વસ્તુ, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ડીઝલ એન્જિનમાં એવરી 20,000 કિલોમીટર્સ કંપની રિકમેન્ડ કરે છે કે ડીઝલ ફિલ્ટર પણ ચેન્જ કરવું. તો ડીઝલ ફિલ્ટર એક મેઇન પાર્ટ છે, કેમ કે ડીઝલ એન્જિનનું જે હાર્ટ કહેવાય, હાર્ટ મીન્સ કે જે ફાયર કરે છે ઇન્જેક્ટર્સ, કોઈ પણ સેડિમેન્ટ પાર્ટિકલ કોઈ પણ ઇન્જેક્ટર્સમાં આવી જશે તો એ ક્લોક થઈ જશે અથવા ચીપકી જશે, બંધ થઈ જશે, સ્ટીક થઈ જશે. તો આપણે એ પ્રિવેન્ટ કરવું હોય તો આપણે એવરી 20,000 કિલોમીટર્સ ડીઝલ ફિલ્ટર ચેન્જ કરીશું. તો આનું ડીઝલ ફિલ્ટરનું લોકેશન અહીંયા છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે બેટરી રિમૂવ કરવી પડશે. ઓલરેડી આઈ હેવ રિમૂવડ. મેં પહેલાથી જ ખોલીને રાખી છે બેટરી. તો અહીંયા જે ડીઝલ ફિલ્ટર તમે જોઈ શકો છો, એના પાઇપ છે. એક સ્પેશિયલ લોકિંગ સિસ્ટમથી એ લોકો લોક કરી રાખે છે. ખાલી એને પુશ કરીને પાર ખેંચવાની રહે છે પાઇપ. એક રિટર્ન લાઇન આવે અને એક મેઇન લાઇન આવે. તો આ જે ડીઝલ ફિલ્ટર છે એમાં બે સેન્સર્સ છે. જે નીચે વાળું છે વોટર સેન્સર છે. ડીઝલમાં પ્રોબ્લેમ રહે છે કે પાણી આવવાનું. તો બહુ બધી તમે જગ્યા ઉપર જોયું હશે કે ટ્રક્સ વાળા એક ટ્રાન્સપરન્ટ ફિલ્ટર લગાવતા હોય, એ જોઈ શકે કે પાણી કેટલું છે કે કેટલું નહીં. આ ગાડીમાં એ પોસિબલ નથી. તો એન્જિનિયર્સે નીચે એક વોટર સેન્સર લગાવેલું છે. એ અમુક પ્રપોર્શનમાં જો પાણી આવી જશે તો અંદર ગાડીના અંદર એક લાઇટ બ્લિંક થશે કે ડીઝલમાં પાણી છે. તો આપણે એને ચેન્જ કરતા શીખવાડીશું. ઉપર એક લોક નટ છે. આ નટ આપણે લૂઝ કરીશું. મેં લૂઝ કરીને રાખી છે. યુ નીડ અ સ્પેશિયલ ટૂલ. તમારે આના માટે સ્પેશિયલ ટૂલ જોઈશે. આ બહુ અત્યારે ડર્ટી કન્ડિશનમાં છે, તો આપણે પહેલા એને ક્લીન કરવું પડશે, કેમ કે ઉપર બહુ બધા ડસ્ટ પાર્ટિકલ છે. તો એને ખોલ્યા પહેલા આપણે એને ક્લીન કરી લેવું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ બ્લેક થઈ ગયું છે આ ફિલ્ટર. જે નવું ફિલ્ટર છે એ ફિલ્ટરની કન્ડિશન આ પેપર ટાઈપ ફિલ્ટર છે. કઈ રીતે ડીઝલ ફિલ્ટર ચેન્જ થાય છે તમે જોઈ શકો છો. ખાલી તમારે ખેંચી જ લેવાનું છે આ ફિલ્ટરમાં. ઓકે, આ નવું ફિલ્ટર છે. જસ્ટ પુશ ઇટ. આમાં ગ્રુવ્સ હશે, એ ગ્રુવ્સ અહીંયા મેચ કરી લેવાના તમારે. તમે ટર્ન કરશો તો તમે ગ્રુવ મેચ થઈને લાગી જશે. ઓકે, જે જૂનું ડીઝલ છે એ ડીઝલને આપણે નીકાળી લેવું પડશે. ઓકે, તો આપણે કોઈ એને કેચરમાં કે કોઈ ડીઝલ ફિલ્ટર જે જૂનું નીકળ્યું છે એને સ્ટોર કરીને સરખી રીતે રાખવું. કોઈ જગ્યા ઉપર ફેંકી ના દેવું.
because it is harm to environment. હું એને સ્ટોર કરી લઉં ડીઝલ ને પહેલા. ડીઝલ ને આપણે સ્ટોર કરી દઈએ. આ ડીઝલ ફરી તમે રીયુઝ કરી શકો છો, પણ આપણે પહેલા આને આ ડીઝલને નીકાળી દેવું સારું. એક બોટમ પાર્ટ પર ઓઇલ, વોટર પણ હોઈ શકે, કોઈ સેડિમેન્ટ પાર્ટિકલ, સેન્ડ. ઇટ લુક્સ ક્લીન. આ ક્લીન દેખાય છે, કોઈ પાર્ટિકલ્સ નજર નથી આવતા અંદરની બાજુથી. તો આપણે એમાં નવું ફિલ્ટર બેસાડી દઈએ. આમાં ગ્રુવ્સ હશે, એ ગ્રુવ્સ ને મેચ કરીને તમારે કેપ લગાવવાની રહેશે. ઓકે, ધેન આફ્ટર આ ઉપર રિંગ છે જે લોક નટ, એને ટાઈટ કરીને લગાવવાની રહેશે. હવે હું આ ફિલ્ટર લગાવી દઉં ત્યાં સુધી અઠાનિયા બિલાલ કન્ટિન્યુ કરશે વ્હીલ સર્વિસિંગ ઓર બ્રેક સર્વિસિંગ પર. આપણે હવે જોઈશું વ્હીલ સર્વિસિંગ. આપણે દેખો જેક ચડાવી દીધેલો છે. વ્હીલ કરવા માટે મેં ટાયરના બોલ છે, નટ છે, લૂઝ કરી રાખેલી છે. ઓકે, હવે બધા બોલ ખોલીએ છીએ હાથથી. જો કહી શકો છો હવે વ્હીલ આપણે વ્હીલ નીકાળી લઈએ. વ્હીલને આપણે એક સાઈડ મૂકી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો આમાં બ્રેક પેડ, પછી કનેક્શન. વેન્ટિલેટિંગ ડિસ્ક ટાઈપ ડિસ્ક ટાઈપ બ્રેક છે, ડિસ્ક બ્રેક કહીએ છીએ. એમાં મેઇનલી કમ્પોનન્ટ આ ડિસ્ક છે, આ કેલિપર છે. તો વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક એટલે આ વચમાં જે તમે સ્લોટ જોઈ શકો છો, એક કુલિંગ સ્લોટ છે. ઇન કેસ વ્હીકલ જ્યારે બ્રેક કરશે તો આ ફ્રિક્શન બેઝ બ્રેક છે, તો એ જ્યારે ડિસ્ક હિટ થશે તો ડિસ્કને ઠંડી કરવા માટે અહીંયા કુલિંગ પિન્સ આપેલા છે, દેટ કુલિંગ ગેપ્સ ઓર. ઓકે, તો આ ડિસ્કની કન્ડિશન ચેક કરવી જોઈએ. તો આ ડિસ્કમાં કોઈ વ્હીલ્સ કે કોઈ અપ ડાઉન નથી. ઓકે, ડિસ્ક એકદમ ક્લીન છે. ઇન કેસ ડિસ્કમાં બહુ એકદમ ગ્રુવ્સ આવી ગયા હોય, અંદર ડીપ ગ્રુવ્સ, એકદમ એની સરફેસ એકદમ ફ્લેટ ના હોય, તો એ ટાઈમ છે કે તમારે ડિસ્ક ચેન્જ કરાવો. ઓકે, અને આપણે જોઈશું કેલિપરની ગ્રીસ કેવી રીતે કરવી. આ ટાઈમે કેલિપર સર્વિસિંગ ઓર બ્રેક સર્વિસિંગ જે બાર લોકો કરતા હોય છે એ જ. ઓકે, તો અહીંયા બે નટ છે. ઓકે, આ બોલ્ટ છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે બોલ્ટ રિમૂવ કરી દેવાના.
અને બીજી એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી કે જેક ક્યાં ચડાવવું. તમે જોઈ શકો છો કે આમાં લેવલ આપેલું હોય છે. દરેક ગાડીમાં એવું લેવલ હશે. આપણે check કરાવી શકીએ છીએ. અને ત્યાંથી ચડાવવાનું કારણ એ છે મેં ત્યાંથી છટકી ના જાય. આપણું જેક છે મજબૂતાઈથી તમે આમ પકડીને હલાવી શકો છો ના હાડ. અહીંયા આપણે કેલિપર રિમૂવ કરી દીધું છે. હવે કેલિપર પર આવી જઈએ. કેલિપરને બે બોલ્ટ્સ હતા રિમૂવ કરી દીધા અને જસ્ટ પુલ કરીને બહાર નીકાળી લેવાનું. આફ્ટર રિમૂવિંગ ધેટ આપણે જે મેઇન સર્વિસિંગ પાર્ટ હોય એ આ જે કેલિપર ગાઈડ પિન્સ કહેવાય કે જે ફ્રી હોવી જોઈએ. ઇન કેસ સ્ટક રહેશે તો બ્રેક જેમિંગનો પ્રોબ્લેમ આવશે. તમે બ્રેક છોડી દેશો તો પણ વ્હીકલની બ્રેક લાગેલી રહેશે. તો એના લીધે વિયર આઉટ થશે, તમારી એવરેજ ઘટશે, ગાડીનું ટાયર હશે એક સાઈડથી ઘસાવા લાગશે. તો આપણે જે છે આ એકદમ ફ્રી કન્ડિશનમાં છે તો પણ આપણે એને ગ્રીસ કરવી પડશે. જસ્ટ પુલ ઇટ આઉટ. એના ઉપર રબર બૂટ્સ હશે. એ રબર બૂટ્સ ડસ્ટ કે પાણીની અંદર એના જોડે નહીં કોન્ટેક્ટમાં આવવા દે તો રસ્ટિંગનો કોઈ સવાલ નહીં રહે. ઇન કેસ રબર બૂટ્સ ડેમેજ હોય તમારા તો ચેન્જ કરી લેવા. રબર બૂટ્સને કેલિપર ગાઈડ પિન્સ પરથી નીકાળીને એને ક્લીન કરી લેવાના પહેલા કેલિપર પિન્સને. કોઈ ક્લીન ક્લોથ લઈ એને એકદમ ક્લીન કરી પાછા એના જે ગાઈડ હોલ્સ હોય એમાં લગાવી જૂનું ગ્રીસ હોય એ કાઢી લેવું. જૂનું ગ્રીસ તમે જોઈ શકો છો એકદમ બેડ કન્ડિશન, ડર્ટી કન્ડિશનમાં છે, બ્લેક થઈ ગયું છે. હવે એ બ્લેક થાય કેમ કે હીટિંગ જે બ્રેક્સ હશે એ હીટિંગ ઝોનમાં છે. હીટિંગ ઝોન મીન્સ જ્યારે પણ બ્રેક્સ લાગશે ત્યારે હીટ થશે, કેલિપર પણ હીટ થશે, બ્રેક પેડ હીટ થશે, સાથે સાથે ગાઈડ પિન્સ પણ હીટ થવાની છે. તો એમાં ગ્રીસિંગ કરવું એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે. તો બિલાલ ગ્રીસ કરી દેશે. સામાન્ય એક ગ્રીસ લેશું. નવું ગ્રીસ છે, કન્ડિશનનું ગ્રીસ આપણે સાફ કરી દીધું કોડા પેલાથી. બહુ ગ્રીસ વધારે પણ ના લગાવું અને ગ્રીસ બહુ ઓછું પણ ના લગાવું. વધારે ગ્રીસ હશે તો બહાર નીકળીને બૂટમાં ચીપકેલું રહેશે. બૂટમાં ચીપકેલું રહેશે તો જે કમ્પ્રેશન હશે બૂટનું કે જે એની લિમિટ છે એ શું થશે, બૂટ કમ્પ્રેસ નહીં થાય તો એના લીધે પણ ગાઈડ પિન્સ અંદર નહીં જઈ શકે તો પણ પ્રોબ્લેમ આવશે. તો અહીંયા બૂટ ક્લીન કરી લીધેલા છે. બૂટને પાછા કેલિપર પિન્સ પર ચડાવીને એના પિન કે એનો ગાઈડ હોલ છે એમાં એકદમ દબાવી લેવા. પછી ચેક કરવું કે એકદમ ફ્રી છે કે નહીં. પછી બીજી વાત આવે એના બ્રેક પેડ્સની. તો બ્રેક પેડ્સ હાલ સારી કન્ડિશનમાં છે, ઘસાયા નથી. તો આને પહેલા આપણે કોઈ એમરી પેપરથી કે કોઈથી સાફ કરી લઈશું. જો બ્રેક પેડ આપણે સર્વિસ ના કરીએ અને એમને આપણે રવા દઈએ બ્રેક પેડને, એનાથી પ્રોબ્લેમ શું થશે, આ જે ડિસ્ક છે એમાં ગ્રુવ પડશે, ડિસ્ક કટ કરાવવાની સંભાવના રહેશે. પછી એના કારણે 20,000 કિલોમીટર વ્હીકલ ચાલે ત્યારબાદ આપણે બ્રેક પેડ બદલવાના રહેશે. તમે જોઈ રહ્યો છો આ બ્રેક પેડ કમ્પ્લીટ છે. એના લીધે આ ડિસ્ક બી તમે જોઈ રહ્યો છો, આ ગ્રુવ ઓછા છે, ડિસ્ક એકદમ કમ્પ્લીટ સાફ છે, ક્લીન છે. બીજું કેલિપર જોઈ રીતે એના પર આપણે ગ્રીસ કરી દીધું છે. તો એ હમણાં મૂકો. જો જે બ્રેક પેડ છે એને આપણે ક્લીન કરીને એમરી લગાવીને લાવી દીધા છે. જોઈ રહ્યા છો તમે બ્રેક પેડ છે એ ક્લીન થઈ ગયેલા છે. હવે આપણે એને ફિટિંગ કરી દઈએ. બ્રેક પેડને લગાવવા માટેની એક સિમ્પલ ટ્રીક છે. સીધા નહીં લાગે કોઈ દિવસ. પહેલા એને નીચેથી બેસાડવાના એની સીટ પર, પછી ઉપરની બાજુથી એને ધક્કો દઈ દેવાનો. આસાનીથી એરા લાગી જશે. તમે જોઈ રહ્યા છો છે એને ધક્કો મારશે. પહેલા એને પ્રોપર એલાઇન કરી લેવાના.
વિઝિબિલિટી ના લીધે થોડો ઇશ્યુ થઈ રહ્યો છે. રિક્વેસ્ટ લગાવી દીધા પછી આપણે શું કરવાનું છે, જે કેલિપરની નીચેની ગાઈડ પિન છે કેલિપર આપણે લગાવી દઈશું. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે પાછળની વ્હીલ બ્રેકની સર્વિસિંગ બિલાલ અથાનિયા કહેશે કે રીતે કરવાની. આપણે જોઈએ પાછળનું હવે વ્હીલ, આપણે ડિસ્ક કાઢી લીધી છે. હવે પાછળનું ટાયર બી આપણે ખોલી દઈશું. હવે હા, હવે આ આગળનું વ્હીલ આપણે ફિટ કરી દઈએ તો પાછળનું આપણે જોઈ લઈએ. બૂસ્ટ મારી ગઈ. રાઈટ મજા આવે. તમે જોઈ શકો છો આનું લેવલ જે છે એ જ લેવલમાં આપણે જેક ચડાવીશું. દરેક ગાડીમાં એક લેવલ આપેલું હોય છે. એરલાઇનની પોતાની એલાઇન કન્ડિશનમાં જેક ચડશે.
લેવલ સુધી તમે ચેક કરજો, જેના કારણે ટાયર નીકળી જાય તમારું. મેં નટને રિમૂવ કરી દીધી. મારવું જ પડે. મારવું પડે. જો આને ખોલવા માટે હથોડો જોઈશે. હર્ષિલ જો ડ્રમ ઠીક થઈ ગયું હશે તો આપણે એને એમને એમ નહીં ખોલે અને હેમરિંગ કરીને ખોલવું પડશે. આપણે હેમર કર્યા એક વસ્તુ ચેક કરી લેવી, ગાડી હેન્ડ બ્રેક પર નથી. ઓકે, થોડું હેમરિંગ કરીશું તો ખુલી જશે. Wheel on. આ લાઇનર જેમ થઈ ગયા છે તો આપણે કોઈ પ્રાય બાર વાળી વસ્તુ તેને ધક્કો મારીને પણ નીકાળી દઈએ. જનરલી આમાં એક સ્પેસિફિક ટૂલ આવતું હોય છે આનો ખોલવા માટે. એક એને પુલર આપણે કહીએ છીએ. એ પુલરને અહીંયા ભરાઈએ પણ આપણા જોડે હમણાં પુલર છે નહીં એટલે એને આપણા હાથથી ખોલવાનો પ્રયત્ન કરશો. साइड में આમાં બી સિસ્ટમ બધી જોઈ શકો છો.
નીચે કેટલી સિસ્ટમ લાગેલી હોય છે, પેટ્રોલ ટેન્ક છે. બીજો ઉપાય છે એનો, આપણા જોડે સ્પેસિફિક ટૂલ નથી. કેટલું વખત કયા નંબરનું લાવો લે. બોક્સ તો મને હાથથી લાવી ગયેલો છે. હવે એને પેલી સાઈડમાં ખોલીએ તો એ કામ. ખુલ્લું છે. જોયું કે ઇન કેસ સ્ટીક થઈ ગયું હોય તો બે બોલ્ટ લગાવીને પણ આપણે ડ્રમને છૂટું પાડી શકીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા ઇન્સ્પેક્ટ કરવાનું છે કે આ બ્રેક સિલિન્ડર છે, તો બ્રેક સિલિન્ડરમાં કોઈ લીક ના હોય, તો એકદમ ડ્રાય હોવું જોઈએ. તો આ એકદમ ડ્રાય છે. ઇન કેસ કે આ લીક હોય તો આ ઉપરના બૂટ્સ પર તમે રિપ્લેસ કરીને એને ચલાવી શકો છો, પણ અહીંયા કોઈ લીકેજ નથી. બીજું કે આપણા બ્રેક લાઇનર્સ, બ્રેક શૂ એ જોવાના છે કે એની થિકનેસ, તો આ રેગ્યુલર થિકનેસ છે. ઓકે, જો આના પણ ઘસારો હોય આનાથી પણ વધારે તો બ્રેક શૂની થિકનેસ આટલી થઈ જશે. તો એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ચેન્જ, તમારે ચેન્જ કરવાનું રહેશે. તો આપણે અહીંયા ખાલી ગ્રીસિંગ પોઈન્ટ્સ જ છે, આમાં કંઈ સર્વિસિંગ એટલે ખાલી ક્લીન કરવાનું. બીજું એક વસ્તુ કે આ જ્યારે તમે પરફોર્મ કરતા હોય તો આ બ્રેક ડસ્ટ ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્જુરિયસ ટુ હેલ્થ, બીકોઝ એસ્બેસ્ટસ કન્ટેન્ટના લીધે એટલે આપણે શું કરીશું, આને કોઈ પાણીથી સાફ કરવી જોઈએ તો પાણીથી કરવાની, તો બ્રેક ક્લીનર યુઝ કરવાનો. એરનો કે બ્લો કરવાનો ઉપયોગ ના કરવો, બ્લો ના કરવો બ્રેક ડસ્ટને. તો આપણે એને ખાલી કપડું લગાવીને લાઇનર સાફ કરી દેવાના. પછી એક આ પોઈન્ટ છે જ્યાં ગ્રીસ કરવાનું અને એક આ પોઈન્ટ છે જ્યાં ગ્રીસ કરવાનું. હું તમને ગ્રીસ કરીને બતાવું. એ સૌ ઉતારી લે મગનડા
આ ગ્રીસ પોઈન્ટ પર આપણે ગ્રીસ કરી લેવાનું. ઓકે, આ ગ્રીસ કર્યા પછી આપણે ડ્રમ લગાવવાનું રહેશે. તો ડ્રમ લગાવવા માટે આપણે આ બે બોલ્ટ છે એ નીકાળી લેવાના. જનરલી આપણે જોઈ લીધું છે કે આગળના બ્રેક પેડ સર્વિસ કઈ રીતે થાય, પાછળના બ્રેક લાઇનર કઈ રીતે થશે. આપણે હવે લગાવી દે બોર્ડ આમ નમી ગયું. વાંધો નથી. પાછળનું જે છે ને ઉતરી વાંધો પાટું મારી આવડે તમે જોઈ રહ્યા છો. ચાલશે, વાંધો નહીં. ચલો, હર્ષિલે આપણને બતાવી દીધું કે બ્રેક પેડ અને બ્રેક લાઇનર કઈ રીતે સર્વિસ થાય છે. હવે તમે જોઈ શકો છો. આપણે હવે કુલન્ટ પર જશું. આ છે એન્જિન કુલન્ટ. તમે જોઈ શકો છો આનું ટોપઅપ કેટલા સુધી હોવું જોઈએ, કેટલા સુધી છે. આજે આપણે એન્જિન કુલન્ટ બી જોઈશું, એન્જિન કુલન્ટ કાઢીશું, કેટલા કિલોમીટર એન્જિન કુલન્ટ બદલવામાં આવે છે એ બી જોઈશું. એન્જિન કુલન્ટના કલર પર તમે જજ ના કરી શકો કે એન્જિન કુલન્ટ સારું છે કે નથી, એની વિસ્કોસિટી જોઈ શકો છો. આ બધું બેટરી કમ્પાર્ટમેન્ટ છે. આજે બધું કમ્પાર્ટમેન્ટ છે તમે જોઈ શકો છો કે આ તમે જે જોઈ રહ્યો છો હા, આ શું છે? બ્રેક ઓઇલ છે. આપણે જોઈ રહી બ્રેક ઓઇલની કેપ છે, બરાબર. એને ટોપઅપ કરવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ તમે બીજું કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જોઈ શકો છો ટાયર ફિલ્ટર છે, કુલન્ટ છે, એન્જિનનો ભાગ છે, આ વોટર છે જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. લિંકેજીસ આપણે ભણ્યા હતા જે વાઇપરમાં યુઝ થાય છે. અધર કમ્પોનન્ટ્સમાં તમે જોઈ શકો. બધું પ્રી મેન્ટેનિંગ છે. જેમાં પેડ સર્વિસમાં આપણી જનરલી ગાડી જતી હોય છે તો એ લોકો આમ જે માઇનર સર્વિસ છે એ વ્હીકલની કરતા હોય છે. વ્હીકલ ફિટ કરે છે, ટાયર ફિટ કરે છે. ડેશબોર્ડ પર આપણે જોઈએ તો હવે નવી સિસ્ટમ ડાયનેમિક્સ ચાલુ થઈ છે. એમાં સરે કહ્યું હતું જે સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ છે, એર્ગોનોમિક, બરાબર. સિટિંગ આ છે તમે જોઈ રહ્યા છો. હેન્ડલ બારથી આપણે સીટ પાછળ આગળ પાછળ કરી શકીએ છીએ. આ તમે જોઈ રહ્યા છો. આનાથી સીટ સ્લાઇડ બી થઈ જાય છે. પછી બીજું એક સ્ટીયરિંગ સિસ્ટમ હવે નવી ગાડી અપડેટમાં આવી ગઈ છે કે તમે સ્ટીયરિંગમાં અપડેટ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે જેટલું લેવલ છે તમારું, દેખો તમે સ્લાઇડ કરી શકો છો. તમારા લેવલ પ્રમાણે તમે એને સીટિંગ એડજસ્ટમેન્ટ અને સ્ટીયરિંગ એડજસ્ટમેન્ટ તમે કરી શકો છો. એટલું લેવલ આપણે રાખીએ અને તમે વ્હીકલને સ્લાઇડ કરી શકો છો. વ્હીકલ કેટલું તમારે જોઈએ છે. નવી ગાડીઓમાં એવું આવી ગયું છે કે તમે અપ ડાઉન બી કરી શકો છો સીટને. જેમ સ્લાઇડ કરો તમે એમ અપ ડાઉન બી તમે કરી શકો છો. ઓકે, મેન્યુઅલી રિવર્સ સેન્સર વાળી હવે ગાડીઓ આવી ગઈ છે.
હવે જો સેન્સર ઇનબિલ્ટ ના હોય તો તમે આ ટાઈપનું એક સેન્સર લગાવી શકો છો. એ સેન્સરથી તો પાછળ તમને સેન્સર બી તમને બતાવી દઉં. એડવાન્સ સિસ્ટમ છે આ બધી. આ જે છે તમે સેન્સર બી જોઈ શકો છો. આ અંદર ઇનબિલ્ટ નથી, મેં બહારથી લગાવેલા છે. એટલા માટે એ બહારથી લગાવેલા છે એટલે એને લગાવું છું મારે. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું આપણે બીજી એક સ્ટેપ છે કુલન્ટ ચેન્જ. વ્હીકલનું કુલન્ટ ચેન્જ 30,000 કિલોમીટર પર કરીએ છીએ. તો આપણે આમાં 50-50 મિક્સ કરીશું, 50% કુલન્ટ 50% પાણી. તો આપણે અહીંયા રેડિએટરમાં નીચે એક ટેપ આપેલી છે. તો એ ટેપ ખોલીને આપણે રેડિએટરનું કુલન્ટ ફ્લશ નીકાળી દઈશું. પહેલા અહીંયા ટેપ ખોલી ગાડી ઠંડી હોય ત્યારે જ કુલન્ટ ચેન્જ કરવું. ટેપ ખોલીને જોઈ લેવું, પ્રેશર રિલીઝ કરી દેવું ટેપ રિઝર્વરમાંથી. ઢોળી દો. આ કુલન્ટ ડ્રેઇન થઈ રહ્યું છે. બહાર આવતું બહાર આવે. હવે લાવી દે ઉપર વર્ધન. ભરીને બબુડો કાઢો.
આ મળ્યું જો. કુલન્ટ કમ્પ્લીટ એમ્પ્ટી થઈ ગઈ છે આપણી કુલન્ટની ટેન્ક. હવે આમાં ન્યૂ કુલન્ટ એડ કરીએ છીએ. કુલન્ટ આપણે કુલન્ટનું કુલન્ટ 50-50 મિક્સ કરીશું. 50% કુલન્ટ કોન્સન્ટ્રેટ અને 50% વોટર. આ હેવી ડ્યુટી કુલન્ટ છે મારુતિનું. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ઓલ ધ પાર્ટિસિપન્ટ, આઈ હોપ તમે ખૂબ જ સરસ રીતે સેશન એન્જોય કર્યો છે. અને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ હર્ષિલ સુથાર એન્ડ અથાન્ય બિલાલ કે બંને એમનો ટાઈમ નીકાળીને કોવિડની સિચ્યુએશનમાં ખાલી હર્ષિલને એક વખત મેં વાત કરેલી કે હર્ષિલ આપણે સ્ટુડન્ટ્સને લાઈવ સેશન બતાવવું છે, બરાબર. તો એને ફર્સ્ટ કોલ ઉપર સીધી હા ભરી દીધી, બરાબર. અને એને આજે જે પણ તમને 4-વ્હીલર સર્વિસ ઉપર બતાવ્યું છે, બરાબર, તો એ તમને 100% બેનિફિટ મળવાનું છે એનો.
અને તમે ટ્રાય કરી શકો છો. સ્પેશિયલી બિલાલ અને હર્ષિલની વાત કરું તો હર્ષિલ પોતે એક એનું પોતાનું ઓટોમોબાઈલ ગેરેજ ચલાવે છે ચરાડાની બાજુમાં. અને બિલાલની વાત કરીએ તો 7th ઓટોમોબાઈલનો સ્ટુડન્ટ છે, પણ એ અત્યારે હવે એનું એક ન્યૂ સ્ટાર્ટઅપ કરી રહ્યો છે, 2-wheeler વર્કશોપ. ઓકે, તો આઈ થિંક એનું એપ્રોક્સિમેટ 1 crore બજેટ છે. તો વિધિન 1 or 2 month એનું ઓપનિંગ થવાનું છે હિંમતનગરની અંદર. તો એક મોટા પાયે ઓટોમોબાઈલ ડીલર તરીકે હર્ષિલ અને બિલાલ એ બંને આપણા બંને સ્ટુડન્ટ 7th ઓટોમોબાઈલ LDRP ITR ના છે અને ખૂબ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છે. અને ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી અને કોલેજ મેનેજમેન્ટ તરફથી તમને ઓલ ધ બેસ્ટ. તમે ફ્યુચરમાં બહુ જ આગળ વધો. પણ એક વાત જરૂર કહીશ કે વેનેવર વી રિક્વાયર્ડ, કે જ્યારે પણ અમને અને અમારા સ્ટુડન્ટ્સના જરૂર પડે તો તમારે બસ આ જ રીતે સપોર્ટ કરવાનો રહેશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, I hope all of you are enjoyed very lot. Now today we are ending this session. Thank you very much.